बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बमंगा पर वेक्टर के टॉपिक को एडिशन ऑफ वेक्टर द क्लास 10th पूरे चिकमी तरीके मोंगा द एडिशन द सब्ट्रैक्शन द मल्टीप्लिकेशन और द डिवीजन द पारा कड़े वे नो आगा अमूमन द स्केलर द पारा वे मोंग बा स्केलर क्वांटिटीज ऐड कवले स्केलर क्वांटिटीज पे मल्टीप्लाई कवले और दागे डिवीजन पे वो कहो आगा तरीके सिंपल वे लग रिवीजन दागे कहो चिमोंग बसंगा दो क्वांटिटीज ऐड कवले सब्ट्रैक्ट कवले मल्टीप्लाई कवले और दगा शान दागे डिवीजन बमोंगा संगा कहो अगर फॉर एग्जांपल जमुंग सारा बदासी कमोंगा 3 मीटर ऐड कहो द 4 मीटर सारा नुरदना बसर राजी दब स्ट्रेट जवाब वो 3 मीटर और 4 मीटर ददना राजी 7 मीटर दगशान का द मल्टीप्लिकेशन खबर जवकमा फॉर एग्जांपल ज एरिया मालूमोमा और माले द लेंथ वैल्यू राकड़ी 3 मीटर और द विड्थ वैल्यू राकड़ी 7 मीटर और ज एरिया मालूमोमा नुजबदा द्वाना सकमा दा बज मल्टीप्लाई कमा और दी मल्टीप्लिकेशन संग की द स्केलर पशान 3 7 21 और मीटर 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 स्क्वायर दशान सब्ट्रैक्शन हम दासी की 3 मीटर माइनस 4 मीटर दागे न बसरा तो -1 मीटर कमूंगा द डिवीजन खबर कहो नो डिवीजन हम जम सरा सिंपल फॉर एग्जांपल ज डेंसिटी मालूमोमा और मातई द मास वैल्यू राकड़ी फॉर एग्जांपल मास ते 1000 किलोग्राम और वॉल्यूम दे फॉर एग्जांपल 10 मीटर क्यूब और मातवई डेंसिटी मालूम का नुजबदा 1000 किलोग्राम पर 10 मीटर क्यूब बांधे डिवाइड कम दल्टा के मास हम स्केलर दे और वॉल्यूम हम स्केलर दे नुमंग भाई डायरेक्ट डिवाइड को 0 बदा 0 सर ख़त्म शिराबशी 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब नो द एडिशन द मल्टीप्लिकेशन द डिवीजन द तरीके सिर्फ स्केलर के अप्लाई की द स्केलर द पारा वैलिड्स दी वस कचरते के जमुंग सारा द क्वांटिटीज वेक्टर्स वी यो क्वांटिटी हम वेक्टर वी बला क्वांटिटी हम वेक्टर वी नो ब्या द वेक्टर पर दी तरीक़ा बांधे न ऐड कीगी न सब्ट्रैक्ट कीगी न मल्टीप्लाई कीगी और डिवीजन हो पर वेक्टर के पॉसिबल हम न दे यो वेक्टर मंगा पर बल वेक्टर बांधे न शू डिवाइड का वाले द इम्पॉसिबल दे पर वेक्टर के वस द मेथ्स पर कम ब्रांच के चिमुंगा द एडिशन द मल्टीप्लिकेशन द डिवीजन द दे आगा तरीक़ी खयू द दे आगा मेथड्स वायू कि पसत तरीक़ा बांधे बदा मैथमेटिकल ऑपरेशन की एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन तमुंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाई पसत तरीक़ा बांधी की दगा मेथड्स चमुंगा डिस्कस को दगे मैथ्स दगे ब्रांच तमुंगा अलजबरा वायु नुमुंगा वायु दा जमुंग सरा स्केलर अलजबरा दा कि स्केलर बसंग ऐड की स्केलर बसंग मल्टीप्लाई की स्केलर बसंग डिवाइड की वस का जमुंग सारा वेक्टर्स वी नो वेक्टर जमुंग सारा पदी तरीक़ों बांधे दी ऑपरेशन न कीगी मुंगा वायु वेक्टर स्केलर अलजबरा न ओबे कई बल्कि द वेक्टर द पारा खपल तरीक़ी दी द वेक्टर द पारा खपल अलजबरा दा आगे तमुंगा वेक्टर अलजबरा वायु वस पर वेक्टर अलजबरा के बमुंगा नन एडिशन ऑफ वेक्टर्स वायु चे वेक्टर पर सत तरीक़ा बांधे ऐड कीगी पर दे तरीक़ा बांधे न ऐड कीगी तो द वेक्टर द एडिशन द पारा सत तरीक़ा दा वस द वेक्टर द एडिशन द पारा डेरे तरीक़ी दी पर केसेस बांधे डिपेंड कई पर दे के मुंगे उसो केसेस वायु ची पर दे केसेस के वेक्टर राशि तो दागे एडिशन बसंग कीगी फॉर एग्जांपल जब के वे मा केस 1 द टोल न सिंपलेस्ट केस कचर तके दो वेक्टर्स यो बलता पैरेलल वी या यो बलता एंटी पैरेलल वी नुदागो एडिशन बसंग कीगी मंगवायु चिकल दो वेक्टर पर मेंस के थीटा 0 डिग्री ची थीटा 0 डिग्री दा द्वान वेक्टर यो बलता सही पैरेलल वी और ची अपोजिट वी दा वेक्टर्स
نو مونږ وایو د دې په منځ کې تیټا 180 ډیګري ده. نو چې کله زمونږ سره تیټا 0 ډیګري یا 180 ډیګري د دوو ویکټر په منځ کې نو د هغو ایډیشن به څنګه کیږي. فار ایگزامپل زما سره یو ابجیکټ دی، یو کارډ دی، په دې باندې یو فورس لګي چې د هغه ویلو دا 3 نیوټن فورس دی، بل فورس به هم لګي چې د هغه ویلو دا 4 نیوټن. اوس دا دواړه فورسونه په دې ابجیکټ باندې پیرلل لګي. نو مونږ ویلی شو چې په دې ابجیکټ باندې څونه فورس دی ټوټل، دا دواړه فورسونه پیرلل دي. مونږ به دغه شانتې د سکیلر په شان ایډ کوو، 3 نیوټن او 4 نیوټن. د ده نه به څه راځي؟ د ده نه به راځي 7 نیوټن به دې راځي. څه به دې راځي؟ 7 نیوټن. او کم ډایرکشن چې د دې دواړو فورسونو دی هغه ډایرکشن به د دې انسر د فورس همي. مونږ ورته ریزلټنټ فورس وایو، مونږ ورته افیکټیو فورس وایو. چې کله دا 3 نیوټن او دا 4 نیوټن یو ځای شي نو د دې دواړو د کمبینیشن نه به ریزلټنټ څه راځي، د دې په جمع باندې به څونه اثر پیدا کوي. نو که پیرلل وي 3 4 نه راځي 7 راځي. اوس که چېرته کې په دې کې دا دویم کیس که دا دواړه فورسونه اپوزیټ وي، فار ایگزامپل دا د 4 نیوټن او 3 نیوټن د په اپوزیټ ډایرکشن کې لګي، نو په دې کیس کې به زموږ سره په دې ابجیکټ باندې به فورس راځي، دا به اوس د یو بل نه سبټریکټ کیږي. او چونکې د ویکټر ډایرکشن وي نو مونږ عموما کم ویکټر چې هغه رائټ طرف ته هغه مونږ پازیټیو کنسیډر کوو، کم چې لیفټ طرف ته دا دواړه ډایرکشن د یو بل نه اپوزیټ دي نو لیفټ طرف والا فورس مونږ نیګیټیو کنسیډر کوو. نو زموږ سره دا پلس دی او دا ماینس دی، په اپوزیټ ډایرکشن کې دی. نو 4 او ماینس 3 دا نه به څه راځي 1 نیوټن. اوس 1 پلس 1 به کم طرف ته رائټ طرف ته وي، د ده نه به راځي 1 نیوټن فورس. دا زموږ سره د ټول نه سمپلسټ کیس دی، په دې کې هیڅ قسم ډیفیکلټي نشته. چې کله دوه فورسونه یو بل ته پیرلل وي مونږ به یې ډایرکټ د سکیلر په شانته کې ایډ کوو. اوس که دوه فورسونه د یو بل نه اپوزیټ وي نو مونږ به یې د سکیلر په شانتې د یو بل نه سبټریکټ کوو، نو د هغه ریزلټنټ به مونږ څه کولی شو؟ معلومولی شو. اوس که چېرته کې کیس زموږ سره 0 ډیګري او 180 ډیګري والا نه وي بلکې دوه فورسونه یو بل ته پرپینډیکولر وي، د دواړو په منځ کې انګل 90 ډیګري، نو بیا هم کیس دونه مشکل نه وي. مونږ بیا داسې قسم کیس مونږ سال کوو، د هغې دپاره مونږ استعمالو پیتاګورین تیورم. پیتاګورین تیورم استعمالو، مونږ ورته پیتاګورس تیورم هم وایو. که دوه فورسونه یو بل ته صحیح یو بل ته پرپینډیکولر وي نو بیا به دغه دوه فورسونه د یو بل سره څنګه ایډ کوو، د هغوی ریزلټنټ به څه راوځي. فار ایگزامپل زما سره یو فورس دی چې د هغه ویلو د 3 نیوټن او بل فورس دی چې د هغه ویلو د 4 نیوټن. ګورئ که زه دا ویکټر او دا ویکټر د ده دا ټیل او د ده د دې ټیل سره زه جاین کم داسې نو ټیل ټو ټیل چې دا دواړه ویکټر جاین کم نو د دې په منځ کې انګل څه راځي 90 ډیګري. مونږ وایو د انګل بټوین ټو ویکټر، د دوو ویکټرو په منځ کې انګل. اوس د دوو ویکټرو په منځ کې انګل نه څه مطلب وي چې کله دواړه ویکټرې د یو بل سره ټیل ټو ټیل جاین شي، یو ویکټر دی بل ویکټر دی، نو دا یو او دا بل یو بل سره څنګه جاین کا؟ ټیل ټو ټیل جاین کا. اوس ټیل ټو ټیل چې جاین شي نو دا کومه وړه انګل چې دی د یو بل سره جوړه کړې ده دغه انګل ته مونږ وایو د انګل بټوین ټو ویکټر. نو که دا ویکټر سره د سره جاین کم دسې دا راولم دلته کې ولیکمه، دلته یې ډرا کمه، ټیل ټو ټیل به جاین شي، نو بیا پکې انګل څونه راځي 90 ډیګري. اوس په دې کیس کې به د دې دواړو ریزلټنټ فورس به څنګه معلومومه؟ نو زموږ سره پیتاګورین تیورم دی چې تاسو چل وکړه دا یو ویکټر ته ډرا کا 3 نیوټن،
بیا بس دا بل ډرا کا خو د دې دویم دا ټل د دې فرست ویکټر د هیډ نه سٹارټ کا دا شو 4 نیوټن. اوس که مونږ وګورو زمونږ سره دا دواړه لاینز یو بل ته پرپینډیکولر دي. زمونږ سره د دې فرست ویکټر د ټل نه واله او د لاست ویکټر د هیډه پورې چې کم دا لاین راووتو دا زمونږ سره د ریزلټنټ فورس دی. دا زمونږ سره ریزلټنټ فورس دی. دا زمونږ سره د اف آر. اوس دا به څنګه معلومو که مونږ وګورو دا ټرایینګل زمونږ سره رایټ اینګل ټرایینګل دی. زمونږ سره د دې ټرایینګل یو دا سایډ بل دا سایډ موجود دی. نو زه دا سایډ معلومولی شم دې ته مونږ وایو هایپاتینیوس. او زمونږ سره پیتاګورس تیورم څه دی چې هایپاتینیوس سکویر به برابر وي د بیس سکویر پلس پرپینډیکولر سکویر. اوس دلته که مونږ پوټینګ وکړو اف آر سکویر از ایکول ټو 3 سکویر جمع 4 سکویر د دنه به راځي 9 او 16 د دنه به راځي 25. اوس که مونږ اف آر معلومو نو دواړه سایډ ته به څه واخلمه سکویر روټ به واخلمه. نو دا سکویر روټ به ختم شي زمونږ سره به دلته کې راشي مونږ به پلس 5 نیوټن واخلو. دا زمونږ سره شو ریزلټنټ فورس. اوس دا زمونږ سره د ریزلټنټ فورس میګنیچیوډ راغی چې زمونږ سره 3 نیوټن او 4 نیوټن د دې نه ګوره 7 هم راځي کله چې دا 3 نیوټن او 4 نیوټن یو بل ته پیرلل وي. دا 3 او 4 چې یو بل ته پیرلل وي د انسر به 7 وي. دا به د میکسیمم انسر وي چې کله دو پورسونه یو بل ته پیرلل وي نو د هغو ریزلټنټ میکسیمم راځي. اوس د دې 3 او د 4 نه 4 او 3 نه 1 هم راځي چې کله دواړه یو بل ته څه وي انټي پیرلل وي نو یو بل نه دا سکیلر په طریقه باندې سبټریکټ کیږي. او چې کله دوه ویکټر یو بل ته انټي پیرلل وي یو بل ته په اپوزیټ ډایرکشن کې وي 180 ډیګري د دې په منځ کې نو د دې هغه ریزلټنټ د ټولو نه څه راځي مینیمم انسر راځي مینیمم ریزلټنټ راځي. ټیک شو. اوس د 3 4 دلته کې 5 راغی 3 4 نه 5 نیوټن راغی. دا کله چې کله زمونږ سره د دواړو په منځ کې اینګل 90 ډیګري. ګوره د ویکټر د ایډیشن په دې ګران دی چې ویکټر کې صرف میګنیچیوډ نه دی چې ته صرف میګنیچیوډ کنسیډر کې د هغه یو ویکټر ډایرکشن څه دی د هغه اینګل څه ده د هغې بل ویکټر اینګل څه ده د دې هغه اینګل هم په دې کې څه کیږي د هغې کیلکولیشن کیږي د هغې نه په جمع باندې څه راځي د هغې مطابق یو ریزلټنټ راځي. نو چې کله یو بل ته پرپینډیکولر وي نو ریزلټنټ راځي د هغه میګنیچیوډ 5 نیوټن. اوس دا ویکټر دی دا ریزلټنټ هم ویکټر دی. اوس د دې ریزلټنټ ډایرکشن مونږ وایو ډایرکشن د ویکټر د څه نه معلومو چې د ویکټر د پازیټیو ایکس ایکسس سره د هاریزنټل لاین سره په اینټي کلاک وایز ډایرکشن کې څونه اینګل جوړه کړې ده. نو که مونږ دلته وګورو زمونږ سره دا ایکس واي ایکسس دی. ګورئ دا ایکس ایکسس دا واي ایکسس دا پکې زموږ سره ایکس ایکسس دی. دا اینګل څونه ده دا تیټا دا د دې ریزلټنټ فورس اینګل دی. اوس دا به څنګه معلومومه اوس زمونږ سره په ټرایګنومیټریک فنکشن کې چې هغه درې دي ساین کاس او ټینجنټ. په ټرایګنومیټریک فنکشن کې په دې ساین کاس ټینجنټ کې داسې ټرایګنومیټریک فنکشن چې پای کې پرپینډیکولر او دې ته بیس وایو بیس پکې استعمال شي پرپینډیکولر او بیس پکې استعمال شي هغې ته مونږ ټین تیټا وایو ټینجنټ تیټا ورته وایو. ټینجنټ تیټا څه برابري پرپینډیکولر تقسیم بیس. نو اوس وګوره که مونږ دلته کې پوټینګ وکړو پرپینډیکولر دی 4 او بیس دی 3 نو تیټا چې زه معلومومه تیټا به زما سره راشي ټینجنټ انورس 4 تقسیم 3 او که دا مونږ په کیلکولیټر باندې معلوم کړو دنه راځي 37 ډیګري. دا زموږ سره د دې 3 او د 4 نیوټن چې یو بل ته پرپینډیکولر وي د هغه ریزلټنټ فورس نه دی هغه به راځي 5 نیوټن. د هغه ریزلټنټ فورس ډایرکشن به څنګه وي 37 ډیګري به د هغه ډایرکشن شو کوي. مطلب هغه فورس به داسې په میګنیچیوډ کې به 5 نیوټن وي هغه فورس به د ایکس ایکسس سره 37 ډیګري جوړه کړي. اوس که چېرته کې مونږ پریکټیکل اگزامپل واخلو فار ایگزامپل زما سره
دا یو آبجیکټ دی په ده باندې یو فورس لګي 3 نیوټن او بل فورس په دې ډایرکشن کې لګي 4 نیوټن. اوس دا باکس په نه د دې 3 نیوټن په ډایرکشن کې ځي نه به د دې 4 نیوټن په ډایرکشن کې ځي بلکې د دې 3 او د 4 نه چې کم کمباین ریزلټ راوځي کم کمباین فورس راوځي او د هغه فورس چې کم ډایرکشن وي نو دا آبجیکټ به د هغه په ډایرکشن کې روان وي دا آبجیکټ به د هغه په ډایرکشن کې روان وي. او موږ معلوم کړو چې د دې دوه نه ریزلټنټ څه راوځي دا او د ده نه ریزلټنټ راوځي 5 نیوټن او په څونه ډګري په 37 ډګري چې دا به چا سره جوړه شوي د ایکس ایکسس سره زموږ سره په دې آبجیکټ باندې کم فورس چې کم افیکټ پیدا کوي هغه به 5 نیوټن وي او دا آبجیکټ به په دې ډایرکشن کې روان وي چې د ده انګل به صحیح د ایکس ایکسس سره 37 ډګري وي. اوس که چېرته کې زموږ سره دا کیس 1 او کیس 2 نه وي انګل 0 180 یا 90 ډګري نه وي نو بیا زموږ سره کیس کمپلیکس وي او بیا مونږ مجبورن یو میتھډ استعمالو چې هغه میتھډ ته مونږ وایو هیډ ټو ټیل رول. هیډ ټو ټیل رول was head to tail rule زمونږ سره په هر یو کیس کې ته استعمالولی شي په دې کې هم استعمالولی شي په دې کې هم استعمالولی شي دا جنرل میتھډ دی. هر دوه ویکټر مونږ په هیډ ټو ټیل رول باندې ایډ کولی شو او که زمونږ سره کیس 1 وي نو مونږ په دغه طریقه باندې په اسانه ایډ کیږي. که کیس 2 نو په دې طریقه باندې ریزلټنټ فورس او دا هغه ډایرکشن په اسانه معلومیږي. اوس که دا کیس 1 او کیس 2 نه نو مونږ مجبورن به څه استعمالو هیډ ټو ټیل رول استعمالو. دا په دې کې د ټولو نه مشکل میتھډ دی او په دې باندې هر قسم دو فورسونه څه کوو مونږ ایډ کولی شو. اوس هیډ ټو ټیل رول د نوم نه پته لګي چې په هیډ ټو ټیل رول باندې مونږ ویکټر څنګه ایډ کوو. که مونږ له دوه ویکټر راکړي نو مونږ به څه چل وکړو مونږ به هغه یو ویکټر ډرا کړو د هغه د میګنیچیوډ په لحاظ سره او د هغه د انګل په لحاظ سره ایگزیکټ کم انګل چې د هغه وي او څونه میګنیچیوډ چې د هغه وي په هغې لحاظ سره به هغه فرسټ ویکټر ډرا کړو. بیا به سیکنډ ویکټر څه کوو سیکنډ ویکټر به مونږ ډرا کوو د فرسټ ویکټر د هیډ نه مطلب سیکنډ ویکټر چې مونږ ډرا کوو نو د هغه ټیل به د فرسټ ویکټر د هیډ سره جاین کو او ډرا به یې کو څونه چې د هغه میګنیچیوډ وي او څومره چې د هغه انګل وي. چې کله دا فرسټ او سیکنډ ویکټر مونږ داسې د اوبه سره جاین کو هیډ ټیل د اولني هیډ او د بل ټیل داسې جاین یې کو نو بیا زموږ سره په اخره کې د فرسټ ویکټر د ټیل نه والا او د دې سیکنډ ویکټر یا د لاست ویکټر د هیډه پورې چې کوم ویکټر راځي دغه ویکټر به مونږ ته ریزلټنټ ویکټر شو کوي. اوس د دغه ویکټر چې څومره لینث وي دا به د دغه ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ وي او دغه ریزلټنټ ویکټر چې کم انګل د پازیټیو ایکس ایکسس سره جوړه کړې ده هغه به د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن شو کوي. په دې باندې اوس مونږ یو اگزامپل کوو. اگزامپل دی زموږ سره په دې بک کې او خاص کر په دې چپټر کې به مونږ د ویکټر کیلکولیشن چې کوو نو عموما فورسونه به اخلو ځکه چې زمونږ زیات میکینکس دی او فورس چې کم دی هغه مین کوانټیټي ده په ویکټر کې نو فورسونه به څنګه ایډ کیږي زیاتتر به د فورس دپاره کیسز اخلو. اوس زموږ سره اگزامپل دی زموږ سره یو فورس دی د هغه ویلو د 200 نیوټن او هغه د پازیټیو ایکس ایکسس سره انګل جوړه کړې ده 30 ډګري. دغه شان یو بل فورس دی چې هغه هم په آبجیکټ باندې عمل کوي. دا یو فورس په آبجیکټ باندې عمل کوي 200 نیوټن یې میګنیچیوډ دی او په 30 ډګري باندې عمل کوي. ټیک شو. اوس زموږ سره دی 350 نیوټن دویم فورس دی او د ده انګل د 140 ډګري. ما ته وایي چې دا دواړه فورسونه چې زموږ سره په یو باډي باندې عمل کوي نو په دغه باډي باندې به ریزلټنټ څونه فورس وي او د هغې ریزلټ په کم ډایرکشن کې به ریزلټنټ فورس مطلب ریزلټنټ ویکټر نو میګنیچیوډ به یې څومره او ډایرکشن به یې څونه. اوس که هسې مونږ ډایګرام ډرا کړو
زموږ سره دا یو آبجیکټ دی فار ایگزامپل په دا باندې یو دا فورس دی په 30 ډیګري باندې دی دا ایکس ایکسس شو یو فورس پې دی دا F1 ټیک شو په 30 ډیګري او 200 نیوټن دی بل دی 350 140 ډیګري نو ګوره د 90 نه هم سیوا دی دا 90 ډیګري دا په څه شو دا هغه F2 شو په 140 ډیګري باندې اوس دا دواړه فورسونه چې په دې یو آبجیکټ باندې ولګي نو په دې یو آبجیکټ باندې به د څومره فورس افیکټ وي د دې دواړو فورسونو کمباین ریزلټنټ بسای او دا آبجیکټ به په کم ډایرکشن کې روان وي دا ریزلټنټ فورس ډایرکشن بسای دا هغه چې ډایرکشن مونږ معلوم کو په هغه ډایرکشن کې به دا آبجیکټ څه کیږي اکسلریټ کیږي اوس چې زه دا معلوموم د دې ریزلټنټ زه معلوموم زه به هیډ ټو ټیل رول استعمالوم اوس هیډ ټو ټیل رول چې مونږ یوز کوو د هغې دپاره به څه سټیپس وي سټیپس وایز کار به کوو اولنی سټیپ به مونږ څه اخلو اولنی سټیپ به دا اخلو چې مونږ سره مونږ به هیډ ټو ټیل رول زمونږ سره کمپلیټلی جیومیټریکل میتھډ دی شیپ والی میتھډ دی په دې کې مونږ ایگزیکټ شیپ جوړو او هغه ایگزیکټ شیپ کې به مونږ ته ریزلټنټ معلومیږي د هغه انګل به هم مونږ بیا په هغې شیپ کې معلومو نو ګوره که مونږ لاین ډرا کوو یو ویکټر ډرا کوو لاین ډرا کوو نو زموږ سره په پیمانه باندې نیوټن نه وي بلکې په پیمانه باندې زموږ سره سنټي میټر نو موږ به اول کار څه وکړو زموږ سره چې دا کم ویکټر دی چې د دا ویلو په نیوټن کې دا به زه ایکویټ کم د سنټي میټر سره بله خبره زموږ سره دا نیوټن زیات دی 200 نیوټن دی 350 نیوټن دی نو زموږ سره په پیمانه باندې سنټي میټر وي 200 سنټي میټر او 350 سنټي میټر ډېر زیات وي مونږ په دې بورډ باندې هغه شکل هم نشو ویستی نو مونږ به د اسانتیا دپاره مونږ به د یو خاص نیوټن ویلو د 1 سنټي میټر برابر واخلو چې زموږ سره ډایګرام سره راشي برابر راشي او په هغې ځای کې پوره راشي اوس که مونږ وګورو دا 200 نیوټن دی دا 350 نیوټن دی نو 50 د دواړو فیکټر دی نو که زه ووایم چې لیټ 50 نیوټن به برابر وي د 1 سنټي میټر نو ټیک شو زموږ سره به اوس F1 برابر راشي F1 به څنګه راشي د دې ډیټا مطابق به راشي دا 50 نیوټن 1 سنټي میټر نو 200 نیوټن به زموږ سره راشي 4 سنټي میټر او انګل به د کوي 30 ډیګري د سکیل مطابق به دا F1 دي سره راشي او که F2 ته وګورو دلته کې هم دی په 50 ډیوایډ کیږي دا 50 نیوټن دی دا 350 دا 50 نیوټن 1 سنټي میټر نو 50 50 50 50 50 چې 350 تی راشي زموږ سره راځي 7 سنټي میټر او انګل به صحیح 140 ډیګري د دې سکیل مطابق چې 50 نیوټن به 1 سنټي میټر وي نو دا 200 نیوټن به بیا 4 سنټي میټر وي او 350 نیوټن به بیا 7 سنټي میټر وي اوس به مونږ پیمانه راوالو سکیل به راوالو او پروټیکټر به راوالو چې مونږ دا 4 سنټي میټر هم صحیح ډرا کو او دا 30 ډیګري باندې دا 4 سنټي میټر لاین وباسو چې انګل یې څومره 30 ډیګري او دا ټول چلونه مونږ په کوارډینیټ ایکسس کې کوو نو مونږ به واخلو ایکس واي کوارډینیټ ټیک شو ها څه چل به وکړم مونږ زه به ډرا کړم 4 سنټي میټر لاین خو هغه به انګل څونه جوړه کړي 30 ډیګري نو هغه پروټیکټر به کېدم داسې چې 30 ډیګري باندې او 4 سنټي میټر وي فار ایگزامپل زموږ دا ډي دی دا اندازتن 30 ډیګري دی فار ایگزامپل نښه وپې وکړم بیا به 4 سنټي میټر لاین ډرا کړم فار ایگزامپل دا شو 4 سنټي میټر دا زموږ سره شو F1 او دا د F1 هغه انګل θ1 چې څومره ده 30 ډیګري ده بیا د هیډ ټو ټیل رول مطابق دا سیکنډ ویکټر چې ډرا کوم نو زه دا ټیل به د دې فرست ویکټر د هیډ سره څه کوم جاین کوم به خو 7 سنټي میټر به 140 ډیګري به نو زه به چې کوم دی دلته به د 140 ډیګري د چا سره جوړې کړي د هریزنټل لاین سره دا مې هریزنټل لاین عرضي وویستو اوس
فورس ته 7 سنټیمیټر به زه جوړوم او 140 ډیګري نو که زه ډي کې د مدلته کې نو 90 بدلته راشي 90 100 تقریبا 140 به په دې نښه باندې راشي تقریبا او څونه دی 7 سنټیمیټر نو زه به لاین ډرا کوم چې دا 4 دی نو مثلا 7 به څومره تقریبا زه دا شو 7 سنټیمیټر دا زموږ سره شو F2 او چې د F2 د X سره څونه انګل جوړه کړې ده 140 ډیګري اوس دوه کورسونه نو هیډ ټو ټیل زموږ سره جاین شو که درې نو هغه دریم به پسې هم د دې سیکنډ ویکټر نه سټارټ کړم که څلور وي څلورم ویکټر به موږ به د دریم ویکټر نه سټارټ کړو په دې طریقه باندې به هغه ویکټر ایډیشن څه شي پوره بشي زموږ سره ریزلټنټ به څنګه راوباسو هغه ویکټر چې مونږ د فرست ویکټر د ټیلس نه واخله او د لاست ویکټر د هیډه پورې ډرا کو دا ویکټر زموږ سره دی دا زموږ سره د ریزلټنټ فورس ویکټر دی دا به زموږ سره د دې دواړو فورسونو چې کوم هغه کمباین افیکټ دی د دې چې کوم ریزلټنټ دی هغه افیکټ دی افیکټیو ویلیو ده مونږ ورته ویکټر ریزلټنټ وایو ویکټر سم ورته وایو دا زموږ سره هغه دی اوس د ده ویلیو به څونه که تاسو هسې وګورئ د ډایګرام ته چې دا 4 دی دا 7 دی نو دا به تقریبا څومره زموږ سره ایگزیکټ چې تاسو دا لاین وباسئ 4 سنټیمیټر او دا لاین وباسئ 7 سنټیمیټر نو ستاسو سره به دا لاین راشي په ویلیو کې به راشي تقریبا 6.8 سنټیمیټر ستاسو سره 6.7 هم راتلی شي 6.9 هم راتلی شي او دا زموږ سره د دې میتھډ لیمیټیشن دی چې په دې کې غلطي خامخا راوځي زموږ سره به ویلیو دونه راشي اوس که موږ وګورو چې ریزلټنټ ویلیو به څومره ریزلټنټ فورس نو زموږ سره 6.8 سنټیمیټر دی اوس 1 سنټیمیټر د څه برابري 1 سنټیمیټر د 50 نیوټن برابري نو زه بس چل وکم 6.8 له په 50 کې څه ورکم ملټیپلیکیشن ورکم د دنه به راشي تقریبا 340 ویلیو به ترې راشي زموږ سره شو ریزلټنټ 340 نیوټن څونه 340 نیوټن به د ریزلټنټ فورس راشي ویلیو به راشي اوس د دې ریزلټنټ فورس انګل به څونه اوس دا ډایګرام مونږه رف وویستو دا به ستاسو سره پروټیکټري او سکیل به ایگزیکټ ډایګرام به وباسي او د هغې ریزلټنټ به ایگزیکټ لینث معلومې په سکیل باندې او د هغې ریزلټنټ په ډي باندې په پروټیکټر باندې به هغه به داسې کېدی معلومه به یې کې چې د دې ریزلټنټ انګل به څونه نو زموږ سره چې کوم ایگزیکټ راځي دا د بک کوېسچن دی هغه راځي 104 ډیګري دلته زموږ سره غلطه راځي ځکه چې دا مونږه رف وویستو نو په دې طریقه باندې مونږه په هیډ ټو ټیل رول میتھډز باندې دوه ویکټر څه کولی شو ایډ کولی شو که ویکټر هر قسم وي څه چل به وکړو هغه دواړو ویکټرو ته به وګورو او زموږ سره به په نیوټن کې به یا که زموږ سره ویلاسټي جو میټر پر سیکنډ به کیلومیټر پر اور به د هغو به یو خاص انګل به همي نو موږ به سکیل واخلو سکیل به دې دپاره اخلو چې څونه مقدار د یو ویکټر دی او د هغې بل ویکټر دی چې هغه زموږ سره په سکیل باندې پوره کیږي او دونه سکیل به اخلو چې هغه تصویر هغه پکچر هغه شکل هغه شیپ زموږ سره په پیج باندې پوره کیږي نو سکیل به واخلو د هغې سکیل مطابق به مونږ فرست ویکټر ډرا کړو ایگزیکټ په سکیل باندې او په ایگزیکټ انګل باندې بیا به سیکنډ ویکټر ډرا کړو د فرست ویکټر د هیډ نه به سټارټ کړو په پوره سکیل باندې او په ایگزیکټ انګل باندې په آخره کې د فرست ویکټر نه واله او د لاست ویکټره پورې چې کوم دا لاین راشي دا به زموږ سره ریزلټنټ ویلیو به بیا به مونږ د سکیل مطابق هغه به واپس هغې خپل یونټ ته څه کړو بدل به یې کړو د هغې ریزلټنټ به انګل هم معلومه کړو د ایکس ایکسس سره هغه به مونږ سره ریزلټنټ ډایرکشن به اوس دا د دې طریقې لیمیټیشن دی ځکه چې په دې طریقه باندې به مونږ لا په کار وي
چې مونږه دا لاین ایگزیکٹ 4 سنټیمیټر ډرا کو. اوس مونږ ته پته ده چې کله مونږه په پیمانه باندې 4 سنټیمیټر لاین ډرا کوو نو په هغې کې انسرټنټي په هغې کې ایرر وي. دغه شان چې دا 30 ډګري زه ډرا کوم نو په پروټیکټر کې به هم 30 ډګري چې زه ډرا کوم نو د هغې به یا 5 ډګري یا 2 ډګري په هغې کې به صحیح د ایرر چانس پی. دغه شان په دې F2 کې به هم د ایرر چانس وي، د په لینت کې هم د په دې انګل کې به هم. نو چې زه په اخره کې هغه ریزلټنټ معلوموم چې هغه څومره اوږه دي نو هغه څو په هغې کې ایرر راشي او څو په دې مخکې کې ایرر راغلی دا غونډ ایرر به جمع کېږي دا په ریزلټنټ کې راځي. نو زموږ سره چې کوم ریزلټنټ دی هغه به زموږ سره ایگزیکټ نشي راتلی، خامخا به هغې صحیح په هغې کې به غلطي وي. دغه شان د په ډایرکشن کې به هم صحیح غلطي وي، معمولی به یې خویي به. یو د دا لیمیټیشن دی. بله چې د دې طریقه دا طریقه چې مونږ یوز کوو نو دا مشکله طریقه ده. په دې طریقه باندې چې مونږ ویکټر ایډ کوو نو مونږ به ځان سره سکیل ګرځو، پروټیکټر به ګرځو او بیا به ایگزیکټ لینت په سکیل باندې پروټیکټر باندې ایگزیکټ انګل به اخلو. دا زموږ سره څه ده مشکله طریقه ده. دا د دې څه دي دا د دې لیمیټیشن دي. خو ویکټر په دې طریقه باندې څه کوو ایډ کوو. د دې نه ښه طریقه هغه مونږ په نیکسټ لیکچر کې وایو انالیټیکل میتھډ چې په هغې کې به دا شیپ پروټیکټر دا سکیل دا پکې نه استعمالیږي. د هغې انسر به هم د دې نه صحیح پوره ایګزیکټ وي او په هغې کې به د شیپ د ویستو هم ضرورت دی. د فارمولو په مدد سره به مونږ د دوو ویکټرو هغه ریزلټنټ څه کوو معلوموو به. اوس د دې سره مونږ یو وړوکی بل ټاپک ایډ کوو چې هغه دی زموږ سره چې کله ویکټر ملټیپلای کوو د سکیلر هندسې سره نو د هغې ملټیپلیکیشن د وجې نه پای ویکټر کې څه چینجز راځي. ملټیپلیکیشن آف ویکټر ود سکیلر چې کله مونږ ویکټر د سکیلر سره ملټیپلای کوو نو په هغې ویکټر کې به څه چینجز راځي. اوس ویکټر چې موږ د سکیلر سره ملټیپلای کوو هم یو اسانه طریقه ده، سمپل ملټیپلیکیشن خوري. که زما سره یو ویکټر وي فار ایگزامپل دی 5 نیوټن یا 3 نیوټن او د ایکس ایکسس په ډایرکشن کې دی، د پازیټیو ایکس په ډایرکشن کې دی. زما سره دا دی فورس. اوس که زه دې فورس لا په یو سکیلر هندسه کې فار ایگزامپل یو نمبر دی 2 زه وله په دې 2 کې ضرب ورکوم زه یم چې 2 بس ونی نو ګوره 2 او اف ته 3 نیوټن د ایکس ایکسس په ډایرکشن کې دی دنه به راځي 6 نیوټن. مطلب چې کله مونږ یو ویکټر لا په یو هندسه کې ضرب ورکو او هغه هندسه زموږ سره پازیټیو نمبر وي نو د دغې ملټیپلیکیشن د وجې نه به د هغې ویکټر میګنیچیوډ هغه سکیلر چند سیوا شي او هغه ویکټر چې په کم ډایرکشن کې وي پریویس چې کم ډایرکشن وي نو د ملټیپلیکیشن نه پس به هم د هغه ډایرکشن وي په ډایرکشن کې به چینج نه راځي. لکه اوس 3 داسې دی نو 6 به څنګه ډبل به شي خو هم په دغه ډایرکشن کې وي 6 نیوټن. اوس دویم کیس که زما سره زم په -2 کې ولا ضرب ورکوم -2 یې به زه معلوموم نو -2 3 نیوټن د دنه به راځي -6 نیوټن. اوس که دا سکیلر زموږ سره ماینس وي نو دا ماینس نمبر چې د دغه ویکټر سره ملټیپلیکیشن وخوري یو دی ماینس شي مطلب الټه شي ډایرکشن یې ریورس شي خو میګنیچیوډ یې هغه سکیلر چند سیوا شي. لکه دلته کې 3 دا اوس هم 6 نیوټن شو د -2 د وجې نه خو -6 نیوټن شو مطلب دغه شان به وي خو الټه به شي ډایرکشن به څه شي الټه شي. اوس که چېرته کې سمپل زموږ سره دا سکیلر 0 وي 0 نمبر وي او ته دا نمبر د ویکټر سره ملټیپلای کوي نو دا 0 چې د هغې ویکټر سره ملټیپلای وخوري د هغه نه به څه راځي مونږ وایو د هغه نه به راځي 0 نه هغه ویکټر خو مکمل ختم شو 0 خو سکیلر دی مونږ وایو د 0 سره چې دی ملټیپلای وخوري دا ویکټر نو د نه به راځي 0 ویکټر څه به وایو چې د نه به راځي 0 ویکټر 0 ویکټر مطلب
چې داسې ویکټر چې د هغه میګنیچیوډ به 0 وي، مطلب یي به نو مقدار به نه وي. اوس چې مقدار یې نشته نو مونږ وایو د 0 ویکټر ډایرکشن هر څه کیدی شي، هېڅ مسله نه دی، هېڅ مسله د هغې نه وي. ځکه چې سکیلر دی او دا ویکټر سیسټم دی، نو چې ویکټر د سکیلر سره ملټیپلای وخوري د هغه نه به خامخا ویکټر راځي. او چې اوس سره 0 ملټیپلای وخوري نو موږ به د هغه نه به هم ویکټر راځي، خو هغه به 0 ویکټر به یا به صحیح هغه به 0 ویکټر به یا ورته موږ نل ویکټر وایو. دا زموږ سره نننی لیکچر و. تھینک یو آل آف یو.